Good morning. Today we are discussing about paper number first, fundamentals of environmental science. In this we are discussing about the soil erosion. So what is meant by soil? Soil is uppermost layer of earth which contains organic matter, minerals, gas, liquids, organism which support the life. Okay, so soil erosion. What is meant by soil erosion? It is a process of removal of superficial layer of soil from one place to another. That is, it occurs due to disturbance of natural equilibriums by the activity of man and animal through land mismanagement, destruction of forest and overgrazing. It is different agent which causes the soil erosion. So soil erosion means the जो जमिनीचा जो वरचा थर असतो ज्यामध्ये आपण प्लांटेशन किंवा पीक उत्पादन घेतो तो लेयर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी निघून जाणं त्यालाच आपण सॉइल इरोजन म्हणतो. म्हणजेच त्यामध्ये डिफरंट एजंट आहेत ते आपण पुढे बघणार आहोत. In this, first one is water, second one is wind, third one is deforestation and overgrazing. In water, there are different types of water: running water, sea water and glaciers. Glaciers means himnadya. So we see one by one. That is, first one is water. In this, water erosion means the detachment and removal of soil materials by water. This process may be natural or accelerated by human activity. तर नॅचरलमध्ये काय काय असणार तर पावसाच्या पाण्यामुळे जमिनीचे इरोजन होणार. त्यामुळे जास्त प्रमाणात पाऊस झाला तर जमिनीचे जास्त प्रमाणात इरोजन होतं. त्यामध्ये ते पूर्ण वरचा जो थर असेल जमिनीचा तो वाहून गेला जातो. अँड ह्युमन ॲक्टिव्हिटी मीन्स अर्बनायझेशन. तुम्ही आता बघताच की डिफॉरेस्टेशन होऊन कन्स्ट्रक्शनचं प्रमाण जास्त झालेलं आहे. त्यामध्ये बिल्डिंग, रोड्स, वेगवेगळे कन्स्ट्रक्शन, त्यामुळे जमिनीचं सॉईलचं इरोजन होतं. आणि त्याचा रेट जो असतो म्हणजे सॉईल इरोजनच्या वॉटरमुळं तो डिपेंडिंग अपॉन सॉईलचं नेचर कसं आहे. त्यामध्ये जर जास्त प्रमाणात माती असेल तर ती वाहून गेली जाते आणि खडकाळ जमीन असेल तर ती जास्त प्रमाणात वाहून जात नाही. ओके. In this there is a distinct source, namely for the rainfall, that means the falling raindrops and surface flow. आता पावसाचं पाणी जर जास्त प्रमाणात पडलं तर ते वाहून गेलं जातं. त्यामुळं जमिनीचा वरचा थर हा वाहून जातो. आणि कमी असेल तर कमी प्रमाणात इरोजन होतं. In water, first one is running water. In this, the runoff of water causes scoring, scraping and transport of soil particles land to sea. And with this running water there are different types of soil erosion takes place. That means the seat, reel and gully erosion. We will see the in next slide. Okay, so here the flood water causes erosion of river banks. That means ज्यावेळेस आपण नदीला पूर येतो त्यावेळेस बघतो की आपण त्या साईडचं
जमिनीचं मातीचं त्या इरोजन झालेलं असतं, म्हणजे साईडची माती पूर्णपणे वाहून गेली असते. Here the water waves causes erosion of banks and sides of reservoir, lakes and oceans. तुम्ही जर बघितलं असेल तर समुद्राच्या कडेला ज्या लाटांमुळं जे इरोजन होतं ते खूप मोठ्या प्रमाणात असतं, त्यामुळे खडकाळ जमीन ही त्यामध्ये खडकाळ जमिनीचंही इरोजन त्या ठिकाणी झालेलं दिसतं आपल्याला. In this, next one is seawater. Here, the coastal erosion is losses of displacement of land or long-term removal of sediment and rocks along the coastline due to the action of waves, current, and slides. You see here the coastline of sea in this picture. Here, the erosion takes place by the different waves, current, and tides of seawater. Here the glaciers. Glaciers, it takes place in the Himalayan region. Here the glaciers erode the underlying rocks by abrasion and plucking. In glacier, meltwater seeps into cracks of the underlying rocks. The water freezes and pushes the pieces of rock downwards. यामध्ये काय होतं तर ज्यावेळेस त्या हिमनद्या असतात, जो बर्फ साठलेला असतो तो वितळून खडकांच्या ज्या खाचा असतात त्याच्यामध्ये जातो व त्या ठिकाणी नंतर बर्फात जर त्याचं रूपांतर झालं तर तो त्या खडकाचं रूपांतर छोटे छोटे वेगवेगळे खडक तयार करतो. त्यामध्ये ते खडक बाहेर येऊन त्या हिमनद्यांबरोबर वाहत जातात आणि त्यामुळे बऱ्याच प्रकारे त्या ठिकाणी सॉइल इरोजन होतं. त्या हिमनद्यांबरोबर त्या बर्फांबरोबर ते खडक वाहून गेल्यामुळे त्या ठिकाणी सॉइल इरोजन होतं. देर इज टेक प्लेस ऑफ पॅरलल ग्रूव्ज इन द बेड रॉक्स, म्हणजे खाचा, एक प्रकारच्या खाचा त्या ठिकाणी खडकाला तयार होतात. यू कॅन सी इन दिस पिक्चर the rock containing the cracks, and here there is a glaciers which causes the soil erosion. In next, wind. Here the wind erosion takes place normally in aerial region. In this, the aerial devoid the vegetation where the wind velocity is high. तर हे हवेमुळं कुठं मातीचं हे होतं इरोजन, तर ज्या ठिकाणी म्हणजे वाळवंटाच्या प्रदेशात जास्त प्रमाणात हे इरोजन होतं. तर त्यामध्ये काय होतं, द सॉइल पार्टिकल्स ऑन द लँड सरफेस आर लिफ्टेड अँड ब्लाउन ऑफ ॲज अ डस्ट स्टॉर्म्स when the velocity of dust bearing winds is retarded and caused soil particles are deposited in the form of dunes and thus fertile lands are rendered unfit for cultivation. तर याच्यात काय होतं तर हवेमुळं जो वरचा सुपीक थर असेल तो एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी निघून जातो आणि जो अनफर्टाईल म्हणजेच खडका त्या ठिकाणी तो वरचा थर निघून गेल्यामुळे फर्टाईल जो थर असतो तो निघून जातो. त्यामुळे त्याच्या खाली जो अनकल्टिवेटेड असा म्हणजे ज्या ठिकाणी पिकाचं उत्पादन कमी होईल अशा ठिकाणचा एरिया ओपन होतो. त्यामुळं त्या ठिकाणी
पिकाचं उत्पादन कमी होतं. Here in other places, fertile soil is blown away by winds and subsoil is exposed. As a result, the productivity capacity of soil is considerably reduced. म्हणजे त्या ठिकाणच्या मातीची प्रोडक्टिव्हिटी ही कमी होते. Here the next one is deforestation. It is a biological erosion of soil. In that deforestation is a major cause of soil erosion. Perhaps the main causes trees and तर ह्यामध्ये काय होतं आहे तर झाडांची मुळं जे असतात ते मातीला पकडून ठेवतात. म्हणजेच ट्रीज अँड देअर रूट्स प्रोव्हाइड द सॉइल विथ द अँकर as well as the shelter from the wind and rain. When the forests are wiped out, the land becomes exposed, leaving it vulnerable to the being washed or blown away by the elements. यात काय होतं तर झाडांची मुळं जे असतात ते मातीला पकडून ठेवतात. त्याच्यामुळं सॉईल इरोजन कशामुळे होत नाही तर त्या ठिकाणी वारं असेल किंवा पावसाचं पाणी असेल त्यामुळे जास्त प्रमाणात माती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून जात नाही. सो जर हे झाडं तोडली तर त्या ठिकाणी ते माती लूज पडते व आणि ते डायरेक्ट एक्सपोज कशाला होतं वाऱ्याला आणि पावसाला. त्याच्यामुळं त्या ठिकाणचं सॉईल इरोजन होतं. Here, the forest fire are the responsible for burning down forest trees and huge scales. जर आपण हे बघतो वनामध्ये जर आग लागली तर त्या ठिकाणी ते पूर्ण डिफॉरेस्टेशन होतं व त्या ठिकाणी सॉईल इरोजन जास्त प्रमाणात होतं. तर डिफॉरेस्टेशन का होतं तर बिकॉज ड्यू टू द अर्बनायझेशन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ डिफरंट ॲग्रिकल्चरल अँड फॉर कन्स्ट्रक्शन हे बाकीचे जे हे असतात म्हणजे कन्स्ट्रक्शनसाठी किंवा रोड कन्स्ट्रक्शन असेल बिल्डिंग्ज असतील ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट असेल त्याच्यासाठी डिफॉरेस्टेशन मोठ्या प्रमाणावर होतं. त्याच्यामुळं सॉईल इरोजन त्या ठिकाणी होतं. Another one is man-made activity, that is faulty agricultural method. जर तुम्ही चुकीच्या पद्धतीनं जर शेती करत असाल तर त्या ठिकाणी सॉईल इरोजन होतं. म्हणजेच कसं ज्या ठिकाणी डोंगराळ भाग असेल त्या ठिकाणी आपण बघतो की इन दिस वी कॅन सी हिअर इन फर्स्ट पिक्चर दॅट इज फॉल्टी ॲग्रिकल्चर मेथड. इन द mountain region there is a take place of soil erosion. In faulty agriculture methods, sometimes farmers do not care towards the leveling and tracing of their unplanned fields. Rainfall washes away the topsoil and result in erosion. म्हणजे काय होतं जर उताराच्या बाजूने जर आपण ते शेती करत असेल किंवा त्याची लेवलिंग जर उताराच्या बाजूने झालेली असेल मशागत असेल तर त्या ठिकाणी पाऊस झाला किंवा आपण इरिगेशन म्हणजेच ते ज्यावेळेस पिकाला पाणी देतो त्यावेळेस जर उताराच्या दिशेने देत असेल तर वरचा सॉईलचा जो भाग असेल तर तो सगळा पूर्णपणे वाहून जातो. सो हे तुम्ही बघू शकता दुसऱ्या पिक्चरमध्ये. तर करेक्ट मेथड ऑफ ॲग्रिकल्चर तर काय करायचं असेल तर उताराच्या बाजूनं आपण पाणी सोडायचं नाही. त्या ठिकाणी आपण अशा पद्धतीनं त्या जमिनीची मशागत करायची. Here the last one is grazing, overgrazing. Grazing it is another destructive biological factor for the soil erosion. That means the cattle and sheep during the summer graze the forest vegetation and makes the soil bare. काय होतं यामध्ये काय होतं आपल्या जनावरांचे जे आपण जनावरांना चारण्यासाठी ज्या जमिनीवर नेतो त्या ठिकाणी
जास्त प्रमाणात ग्राझिंग म्हणजे जास्त प्रमाणात जर जनावरं असतील आणि ते चरत असतील तर त्या ठिकाणचं पूर्ण व्हेजिटेशन असेल ते सगळं संपलं जातं, म्हणजेच पूर्ण गवत त्या ठिकाणी संपतं. त्याच्यामुळं त्या ठिकाणची माती ही लूज पडते. त्यामुळे पाऊस किंवा वारा असेल त्यामुळे त्या सॉईलचं इरोजन होतं. सो हिअर द टाईप्स ऑफ सॉईल इरोजन. आता तुम्ही एजंट बघितले तर कशामुळं सॉईल इरोजन होतं ते आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये कुठले प्रकार पडतात. इन दिस फर्स्ट वन इज सीट इरोजन, रील इरोजन, third one is gully erosion, and last one is slip erosion. So we will see the first one is seat erosion. In this, seat erosion means the removal of thin uniform covering of top productive or surface soil of the large areas obtained from a field more or less during every rain which produce runoff. तर सीट इरोजन म्हणजे काय तर जमिनीच्या वरचा सीट म्हणजेच काय रे एक प्रकारचा असा आपण कसं म्हणतो कार्ड सीट किंवा मार्क सीट एक प्लेन असा प्लेन एक जो सरफेस असेल ह्याचा प्रोडक्टिव्ह सॉईलचा तो निघून जाणं. तर तो कशामुळे जातो पावसाच्या पाण्यामुळे असेल वाऱ्यामुळे, त्यामुळे त्या पद्धतीला काय म्हणतात सीट इरोजन. नेक्स्ट वन इज रील इरोजन. In the reel erosion, when there is a rainfall and rapidly running water produce finger-shaped grooves or reels over the areas, it is called as reel erosion. Reel erosion म्हणजे काय होतं तर जर पावसाचं प्रमाण थोडं जास्त असेल तर त्या ठिकाणी अशा पद्धतीच्या ग्रूज म्हणजे खाचा किंवा रील लाईक आपण म्हणतो ना खाजणं असं खाजणं किंवा असं चर पडणे त्या त्या टाईपचं फिंगर शेप्ड ग्रूज तयार होणे त्या त्या ठिकाणी असं हाताच्या बोटांसारखे म्हणजे असं वेगवेगळ्या असं मार्गाने त्या ठिकाणी रील्स तयार होणे त्याला आपण रील इरोजन असं म्हणतो. हिअर नेक्स्ट वन इज गली इरोजन. So you can see here gully, you know all of you gully, okay, it is more prominent type of erosion in which heavy rainfall. गली म्हणजे आपण विटूदांडू खेळतो ना त्यात आपण बरेच जण खेळलेले असतील तर गली असते. गली म्हणजे काय असतं तर असा खड्डा असतो लांबट खड्डा त्या पद्धतीनं त्याच्यावरून ह्याला गली इरोजन असं म्हणतात. सो you can see here the more prominent type of erosion in which the heavy rainfall rapidly run off water and transporting water may result in the deeper cavities of grooves called gullies. So gullies may be V-shaped or U-shaped. Gullies cut the large fields into small fragments and course of fine make them unfit or cultivation uncultivatable. तर ह्यामध्ये काय होतं तर जास्त प्रमाणात पाऊस झाला तर अशा ह्या ओहळ म्हणतो ना आपण त्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या ह्याच्यात वाहून गेली जाते माती. तर ते व्ही शेप्ड किंवा यू शेप्ड पद्धतीने ते दिसतात. त्यामुळे काय होतं जर जमिनीचा मोठा भाग असेल तो छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये विभागला जातो आणि त्या ठिकाणी जे कल्टिवेटेड लँड असेल तर ती अनकल्टिवेबलमध्ये डिवाइड होते. म्हणजे जी सुपीक जमीन असेल तर ती नापीक होते कारण छोटे छोटे तुकडे होतात त्यामुळे सगळ्या जमिनीचा थर वाहून गेला जातो जो पिकासाठी आवश्यक असतो तो. सो द कंटिन्युअस फ्लो ऑफ वॉटर थ्रू गलीज फर्दर डिपन्स द ग्रूज अँड मे अल्टिमेटली रिझल्ट इन रिवाइन्स. मग जास्त जर हे कंटिन्यू जर होत राहिलं तर त्या ठिकाणी आपण कुठल्याही प्रकारचं कल्टिवेशन करू शकत नाही. हे अशा पद्धतीने यू कॅन सी हिअर इन दिस पिक्चर द गलीज इरोजन. Here the last one is landslide or slip erosion. So in this word land means
the your land that is slides म्हणजे जमीन सरकणे और स्लिप इरोजन दॅट मीन्स द स्लिप म्हणजे घसरणे. तर हे कुठल्या प्रकारे कुठल्या ठिकाणी होत असेल तर ज्या ठिकाणी माउंटन एरिया असेल म्हणजे हिली एरिया अशा ठिकाणी लँड स्लाइड्स होणे म्हणजे जमीन घसरून जाणे. मग आता हे कुठं होतं तर दिस टाईप ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय हेवी रेनफॉल अँड इट अकर्स इन स्लोपी लँड्स म्हणजेच ज्या ठिकाणी असं चढ असेल आणि उतार असेल अशा ठिकाणच्या भागामध्ये हे लँडस्लाईड होतं. तुम्ही रस्त्याच्या कडेला बघत असताल तर त्या ठिकाणी खचलेलं दिसतं आपल्याला. आपण काय म्हणतो दरड कोसळणे असं म्हणतो. ज्या ठिकाणी आपण डोंगर भागातून जाताना डोंगर करून रस्ते केले असतात त्या ठिकाणी दरड कोसळली जाते त्यालाच आपण लँडस्लाईड म्हणतो. दिस इज माउंटेन अँड हिली एरियाज. Here the erosion when the running water percolates through the recesses of rock great masses of soil and loses rock lying on the steep slope slip down. म्हणजे यामध्ये काय होतं तर त्या ठिकाणी खालून पाणी जर त्या हिली एरियामधून घुसत असेल तर ते आपोआपच स्लाईड होते किंवा घसरून जाते. The immediate cause is the slide may be an earthquake or heavy rainfall which unduly saturates the ground or part of road. तर हे रोडच्या कडेला किंवा ज्यावेळेस भूकंप होतो त्यावेळेस पण बघतो आपण तर मोठ्या प्रमाणात असं एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी माती निघून जाते. ओके, सो आय होप यू कॅन अंडरस्टँड ऑल ऑफ दिस soil erosion and agent of soil erosion which causes the soil erosion, and last is the types of erosion based on this agent. Okay, thank you.